воскресне Бог и расточат се врази Jego i da bježat od lica Jego, nenavidjaš ti Jego. Pascha svjaštena ja nam dnes pokazasja. Pascha nova svjataja, Pascha tajinstvena, Pascha všečesnaja, Pascha Hristos izbavitelj, Pascha neporočnaja, Pascha velikaja, Pascha vernih, Pascha dveri rajskija nam otvrzaju štaja, Pascha всех освящающая верних. Яко исчезает дим да исчезнут, иако тает восак от лица огня. Придите от видения жени благовестници, от Светото Евангелие според Матея. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Кога измина саботата, на осамнување во првиот ден од седмицата, дојда Марија Магдалина и другата Марија да го видат гробот. И ете, стана голем потрес, ангел Господов слезе од небото, пристапи, го отргна каменот од гробната врата и седеше на него. Лицето му беше како молња, лиштата бели како снег, и стражарите уплашени од него трепереа и беа како мртви. Ангелот се заврте кон жените и им рече: не плашете се, знам дека го барате Исуса распнатиот, не овде воскресна, како што беше рекол. Дојдете и видете го местото каде што лежел Господ, па отидете побрго и кажете им на учениците негови дека он воскресна од мртвите. И ете, ќе отиде во Галилеја, порано од вас, таму ќе го видите. Ете ви кажа, и откако излегоа на брзина од гробот, тие го отидоа со страх и голема радост. Отрча да им сообштат на учениците негови. Кога одеа да им јават на учениците негови, ете, Исус ги сретна
reče, radovajte se. Slava Tebe, Gospode, slava Tebe. Nije Petar mitropolit prespansko-pelagonijski i administrator australijski i novozelandski na sveto sveštenstvom, prepodobno monaštvom i vernite čedavo prespansko-pelagonijskata i australijskom novozelandskata eparhija i mi sprajćame mir i blagoslov, pozdravuvajući gi som najtožestvenijot i najradosnijot pozdrav. Hristos Voskrese! Na vistina Voskrese! I kako što po Adama site umirat, taka i po Hrista site će oživejat, će voskresnat. Возлюбени braća i sestri vo Hrista, voskresnatiot. Великдене, болсна najsvetliot den vo istorijata na čovečkiot rod. Hristos, osudenio se javi kako sulija na svetot. Telo to nam raspnatiot Hristos samo 3 dena ostanovo gromot. Negovo to šamarano i isplukano lice blesna kako sonce, a lutite rani svetna kako zvezdi. Negovotovo užasni rani telo se pojavi vo prekrasna ubavina i se obleče vo nebesna slava. Nakažani od Hristos se pokažam kako semoćen gospodar na nebesata i na zemljata i kako životodavec, nepravedno osudenio stana, praven sudija na živite i mrtvite i spasitel na svetot. Hristos Voskrese i namesto trnoviot venec na negovata glava, bleska venecot na carot na slavata, osameniot na krstot, сега je opkoleno od angelski vojski, udren beše pastirot i ovcite, odnosno njegovite učenici se razbega, a denes polovina milijarda sledbenici go slavat. Tesni od grob stana pričina, nemu da mu se posvetat stotici i ljadnici hramovi po celata zemlja. Krvta od ranite njegovih stana, životvoren pijalok navernite, togaž nepoznatiot, сега je najpoznat, togaž zagadočniot, сега je ključ na site zagadki, togaž najoddalečeniot, сега je najblizog dosekojem čovečko srce. Возлюбени čeda, vo voskresnatiot pobednik. Danas je Pasha gospodova, Pasha znači preminut smrtkom život, odnosno voskresenije, Velikden. To je praznik na site praznuvanja i ne samo na svetitelski tuku i na praznovanjata na Hristovite praznici, kako što sonce to gi nadminuva zvezdite, taka i Velikden neiskažljivom gi nadminuva site drugi praznuvanja. I ne samo čovečki zemni, tuku i Hristovi, taka i ova velikdenska noć. Imame prekrasna svetlina, vosjajotna ta svetlina se
озарени сите наши храмови и сите наши домови, луѓе од сите професии, од сите класи, млади и стари, со многубројни свеќи ја осветлуваат ноќта, како што сонцето со својата силна светлина го осветлува целиот свет. Ова великденска светлина е многу блескава и сјајна, затоа што го славиме Христовото воскресение, кое е реалност, кое што го измири целиот свет со себе и ни ги отвори портите на рајот, давајќи ни живот вечен. Христос воскресе и со своето воскресение на сите луѓе и на целиот свет животот им го осмисли. Он ни покажа дека човекот без Бога е мртов и останува во смртта. Христос воскресна од мртвите и ја победи смртта заради нас, обединувајќи и обезбедувајќи му на човекот бесмртност. Неговото воскресение е најважниот настан во историјата на човештвото и на целиот свет. Доколку Христос не воскреснеше, каков ќе беше нашиот живот? Тој ќе беше краток пат од купело до гробот, пат пон со трње, со страдања и ужас, но со воскреснатиот Христос се менува се, односно сите ние се менуваме и стануваме бесмртни луѓе и битија кои се посилни од смртта. И така, човекот стана посилен од смртта. Тоа е победа, браќа и сестри, единствената вистинска победа на овој свет, бидејќи Господ е единствениот вистински победник во сите векови. Доколку не воскреснеше Господ, се ќе беше залудно. Каква полза од сонцето и од небото ако сите луѓе завршат со смрт и нашата последна станица би бил гробот? Светиот апостол Павле вели, ако Христос не воскреснеше, празна е нашата проповед, празна е и нашата вера. Возлюбени браќа и сестри во Христа, распнатиот и воскреснатиот, Христос нашиот Бог, со распнувањето на крстот и вкусувајќи смрт, ја уништи смртта со својата смрт, а потоа со душата и со крстот влезе во адот за да ги избави Адама и Ева и старозаветните праведници од адот. Откако ги скрши резињата на вратите на адот, повторно влезе со својата душа во своето тело и воскресна од мртвите. Воскресението Христово е и наше воскресение, како што и славата Христова е и наша слава, браќа и сестри. Отворајќи го својот гроб со воскресението, Христос ги отвори нашите гробови и гробовите на сите луѓе. Земјава која беше огромна гробница на сите луѓе, во која имаше гроб до гроб, труп до труп, мртовец до мртовец, страдалник до страдалник, грев до грев, се измени зашто Христовиот гроб стана извор на животот со неговото воскресение, кој е извор на нашето воскресение од мртвите. Па така смртниот човек станува бесмртен, а земјата ја заменува царството небесно во кое царува троичниот Бог, а во него се Мајката Божја, небесните ангелски сили и сите свети, најмили наши чеда во Христа, преобразителот и спасителот. Во ова светла воскресенска седмица во нашата земја Македонија се одржуваат избори. Граѓаните на Македонија
ќе изберат председател на државата и пратеници во парламентот. Нашиот народ е мудар и знае да направи правилен избор. На новоизбраниот председател, на претениците и на владата им посакуваме успех во извршувањето на одговорните задачи за добробитот на сите граѓани и на нашата татковина Македонија. Како одговорни за извршувањето на вашата должност, особено вам, на православните пратеници, ви укажуваме да не заборавите дека доследно и крајно одговорно треба да се грижите да не бидат во ништо запоставени духовните, културните, националните и општочовечките вредности кои извираат од учењето на нашата света православна вера и црква. Не заборавајте при донесувањето на врвните одлуки за доброто на граѓаните и општеството да се сообразувате со погоре посочените упатства, имајќи ги предвид зборовите на апостолот Петар и на другите апостоли кои велат: повеќе треба да му се покоруваме на Бога отколку на луѓето, односно да се спротивставите по секоја цена на се што е спротивно на Божите и природните закони, како и на Божјата волја, заради вашето, но и заради спасението на сите луѓе. Граѓаните пак, особено оние од православна вера, секогаш да имаат при ум дека се царско свештенство и избран народ, и затоа должни се да гласаат и да изберат представници и водачи, кои што се одликуваат со морални вредности и ги исполниле или ќе ги исполнат ветувањата, за да не се случи втората измама да биде полоша од првата, тоест слепец слепи ако води, заедно во амбис ќе пропаднат. Воспротивно гласачите виновни ќе бидат пред својата совест, која е гласот Божји во човекот. Празниколюбци, во ова прилика сакаме да обрнеме внимание и да укажеме на еден друг уште побитен, посуштествени, поспасоносен избор. Имено, ние, како слободни битија создадени по Божиот образ и подобие, го посетуваме дарот на слободната волја и имаме можност слободно да одлучуваме и избираме. Во нашиот живот често сме биле пред избор, уште од најмала возраст. Така избиравме која играчка ја сакаме, со кои другарчиња ќе се дружиме и ќе играме, кој спорт ќе го избереме, во кое училиште ќе се запишеме, на кој факултет ќе студираме, кого или која ќе ги избереме за брачен другар или другарка, какво возило, стан или куќа ќе купиме и така натаму. Сето ова е во ред, но пред секој човек, пред секој од нас во овој живот се поставуваат уште неколку клучни избори. Ќе го избереме ли доброто или злото, вистината или лагата, светлината или темнината, животот вечен и духовната смрт, Бога ќе го избереме или ѓаволот. Кога сме пред овој избор да се подсетиме на Христовите зборови кои вели: јас сум патот, вистината и животот, јас сум добриот пастир која полага душата своја за овците своји. Јас сум светлината на светот кој врви по мене, нема да оди во темнина, а ќе има светлина во животот.
zašto Bog tolku go возлюби својот свет, што го даде и својот единороден син, да секој што верува во него да не погине, туку да има живот вечен. И сега ќе се одлучиме ли да го следиме Бога и да се уподобиме на него, или пак ќе одлучиме за спротивното, тоест ќе ја искористиме ли нашата од Бога дарувана слобода да го следиме ѓаволот, отвргувајќи го Бога. Богочовекот Исус Христос го победи ѓаволот, гревот и смртта, и тоа ги победи заради нас и воскресна, обезбедувајќи ни живот вечен. Ѓаволот, неговите демони, ѓаволите, гревот и смртта се победени. Наше е само слободно, со вера и на дело, да избереме дали ќе учествуваме во победата на Христа, воскреснатиот, или пак во поразот на ѓаволот. Никакви други победи и порази не се толку важни во овој свет и никаков друг посуштествен избор немаме. Значи, или ќе бидеме со Христа и неговата црква, или со ѓаволот и неговите лажни, телесни, преодни и минливи уживања и наслади, и со неговите демони, ѓаволите во овој свет. Одлуката е само наша. Затоа да направиме вистински избор меѓу доброто и злото, меѓу Бога и ѓаволот, прифаќајќи ги доброто и Бога, а отфрлајќи ги злото и ѓаволот. Ако го направиме тој избор, ние навистина ќе бидеме слободни, бидејќи нема да му робуваме на злото и на ѓаволот. Возлюбени чеда, во воскресенската радост, Христос нашиот Бог беше жртвуван за нас, како јагне заклан беше и подаден на сите верни заради простување на гревовите и за живот вечен. Ете и сега, и во иднина не повикува сите да пристапиме кон приготвената Божја трпеза, на која е Он, Божјото јагне, да земеме учество во Пасхата, да не се лишуваме од оваа спасоносна и неискажлива тајна, да пристапиме и да се насладиме со животворниот леб и животворниот пијалок, телото и крвта Христови причесната. Ете, со таква гозба, со таква трпеза, со такво празнување не угостува оној кој заради нас претрпе страдања, умре и воскресна. Да се радуваме, возлюбени празниколюбци, и да се прегрнеме еден со друг, да се просветлиме и да си простиме се заради воскресението. Амин. Христос воскресе! Навистина воскресе! Христос воскресе! Навистина воскресе! Христос воскресе! Навистина воскресе! И нам ни дарува живот вечен. Мојата смиреност Петар, митрополит, Преспанско-Пелагонински ваш постојанен молитвеник пред Христа воскреснатиот на Великден, лето Господово 2024. Слава на света е носишна, животворна и неразделна Троица, постојано, сега и секогаш и во веки веков. Христос воскресе и
Христос анестетне крон, Танатон, Пахисас, Кете, Сенис Демаси, Зоин Харисамено. Да воскресне Бог и да се разпъснат неприятелите Негови, да се разбегат пред лицето Негово, оние, що го мразат. Христос воскресе! Смерти усмърт поправ, Исус ще в гробе живот дарова. Како што димот изчезнува, така да изчезнат. Како што восокот се топи от огат, Христос воскресе из мертви, смертию смърт поправ, Исус ще во гробе живот дарова. Така да загинат грешниците от лицето Божие, а праведниците да се развеселат. Христос воскресе из мертви, смертию смърт поправ, Исус ще во гробе живот дарова. Ова е денот што го создаде Господ, за да се зарадуваме и да се развеселиме во Него. Христос воскресе из мертви, смертию смърт поправ, Исус ще во гробе живот дарова. На Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во веки веков. Христос воскресе из мертви, смертию смърт поправ, Исус ще во гробе живот дарова. Христос воскресе из мертви, смертию смърт поправ, Исус ще во гробе живот дарова. И нам ни дарува живот вечен, да се поклониме пред Неговото тридневно воскресение. Христос воскресе из мертвих, смертью смърт поправ, Исус ще во гробе живот дарова.
Da voskresne Bog i rastočacija vrazi Jego i da bježat od lica Jego, nenavidjaš ti Jego. Pascha svjaštena ja nam dnes pokazasja. Pascha nova svjataja, Pascha tajinstvenaja, Pascha všečesnaja, Pascha Hristos izbavitelj, Pascha neporočnaja, Pascha velikaja, Pascha vernih, Pascha dveri rajskija nam otverzaju štaja, Pascha všech osjaštaju štaja.